विद्यार्थी मित्रों अमरी यूट्यूब चैनल टीचिंग मैथ्स एलजीए में आपनो हार्दिक स्वागत है। जो मित्रों तमे अमरी चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करवा विनंती, जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। विद्यार्थी मित्रों आज आपणे कैलेंडरनी गणतरी विषय अभ्यास करीशुं। जे अवारनवार स्पर्धात्मक परीक्षा होय, एनएमएमएस, ज्ञान साधना, सीईटी जेवी शिष्यवृत्तिनी परीक्षामां पण प्रश्नों पूछाता होय छे अने 1-2 गुणमां प्रश्नों पूछाता होय छे। जो मित्रों तमे संपूर्ण विडियो जोशो तो तमने संपूर्ण ख्याल आवशे अने आज 1-2 गुणमां प्रश्न पूछाशे ते तमारो 1-2 गुण पाको मळी जशे। कैलेंडरनी गणतरी तेमां कैलेंडरनी गणतरीमां सर्वप्रथम याद राखीशुं के सामान्य वर्ष कोने कहे छे। तो सामान्य वर्ष एटले के जे वर्षमां 365 दिवस होय तेने सामान्य वर्ष कहे छे। वर्ष बे प्रकारना होय छे, सामान्य वर्ष अने लीप वर्ष। एटले जे वर्षमां 365 दिवस होय तेने सामान्य वर्ष कहे छे। सामान्य वर्ष में फेब्रुआरी महीना में 28 दिवस होय छे। सामान्य वर्ष होय तो जे बीजो महीनो होय छे फेब्रुआरी ए 28 दिवसनो होय छे। हवे लीप वर्षनी वात करीशुं तो लीप वर्ष एटले के जे वर्ष में 366 दिवस होय तेने लीप वर्ष कहे छे। लीप वर्ष एटले के सामान्य वर्षथी 1 दिवस वधार होय छे अने ते एक वधारानो दिवस छे ते लीप वर्ष में फेब्रुआरी में 29 दिवस होय छे। एटले के जे वधारानो दिवस होय छे ते फेब्रुआरी में 1 दिवस वधे छे। सामान्य वर्ष में फेब्रुआरी महीनो होय तो तेमां 28 दिवस होय छे अने लीप वर्ष होय त्यारे फेब्रुआरी महीना में 29 दिवस एटले के 1 दिवसनो वधारो थाय छे। हवे लीप वर्ष दर 4 वर्षे आवे छे। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान राखवा पड़शे के लीप वर्ष जे होय छे ते 4-4 वर्षे आवे छे। एटले के 4 वर्षे फेब्रुआरी महीना में 29 दिवस होय छे एटले के 1 दिवस वधे छे। जे वर्षने 4 वडे निशेष भागी शकाय ते वर्षने लीप वर्ष कहे छे। हवे मित्रों जे वर्ष आपेलू होय तेने आपणे 4 वडे निशेष भागी सकीए तो तेने लीप वर्ष कहे छे। अथवा तो जे वर्ष में 366 दिवस होय तेने लीप वर्ष कहे छे। कोईपण शतकनो वर्ष लीप वर्ष नथी होतुं, परंतु 400 वडे निशेष भागी शकाय तेवा वर्षने लीप वर्ष कहे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ जोयुं के जे वर्षने 4 वडे आपणे निशेष भागी शकीए छीए तेने लीप वर्ष कहे छे, परंतु जे शतकनो होय दाखला तरीके 1800 साल है, 1900 साल है, 2000 साल है, तेवी सालों ने जो 400 वडे अपने निशेष भागी सके तो ते लीप वर्ष ने तो ते वर्षने लीप वर्ष कहे छे। आ खास ध्यान राखवू पड़शे। हवे उदाहरण जोईशुं के आ उदाहरण आपेला छे 100, 200, 300, 500, 600, 900, 1000, 1300 आ उपरना वर्षों ने जो 4 वडे निशेष भागी शकाय छे तेम छतां ते लीप वर्ष नथी। आ विद्यार्थी मित्रों उदाहरण आपेलू है कि 100 तेने 4 वडे भागी निशेष भागी शकाय छे, 200 ने 300 आ जे उदाहरण आपेला छे ते तमाम संख्या ने 4 वडे निशेष भागी शके छे, परंतु ते लीप वर्ष नथी। कारण के जे शतकनो वर्ष होय छे तेने 400 वडे निशेष भागी शकाय तो ते लीप वर्ष कहे छे। ज्यारे नीचे आपेला वर्षों ने 400 वडे निशेष भागी शकाय छे तेथी ते लीप वर्ष कहे छे। आ उदाहरण आपेलू है कि 400 है, 800, 1200 आ जे वर्ष आपेला है तेने अपने 400 वडे निशेष भागी शकीए छीए माटे ते लीप वर्ष छे। आम दर 4 वर्षे एक लीप वर्ष होय छे। तो लीप वर्ष दर 4-4 वर्षे आवे छे। विद्यार्थी मित्रों एक वर्ष में 12 महीना होय छे। हवे सामान्य माहिती तो होय छे, परंतु जोई लईए कि एक वर्ष में 12 महीना होय छे। एक महीनो होय छे तेमां 28 दिवसनो पण महीनो होई शके, 29 दिवसनो पण महीनो होई शके, 30 दिवसनो पण महीनो होई शके अने 31 दिवसनो पण महीनो होई शके छे। ज्यारे सामान्य वर्ष होय छे त्यारे फेब्रुआरी महीना में 28 दिवस होय छे अने लीप वर्ष होय छे त्यारे 29 दिवस होय छे। ज्यारे 30 अने 31 दिवसना महीना पण होय छे। हवे एक पखवाडिया में 15 दिवस होय छे। एक दिवस में एक अठवाडिया में 7 दिवस होय छे। अठवाडिया में वारने शरूआत रविवारथी थाय छे। हवे मित्रों वधाराना दिवसनी केवी रीते गणतरी करी शकाय ते जोईशुं। तो कोईक समयगाळाना कुल दिवसोने 7 वडे भागवाथी जे शेष मळे तेने आपणे वधाराना दिवसो तरीके ओळखीशुं। तो कोईपण समयगाळो आपेलो होय छे तेने आपणे 7 वडे भागवाना अने जे शेष वधे छे तेने वधाराना दिवसो तरीके ओळखीशुं। वधाराना दिवसोने शेष दिवसो पण कहेवामां आवे छे। जे वधाराना दिवसो होय छे तेने शेष दिवसो पण कहेवामां आवे छे। हवे तमने जे प्रश्न पूछाता होय छे स्पर्धात्मक परीक्षा होय अथवा तो कोईपण परीक्षा होय तेमां आ वधाराना दिवसो खूब ज उपयोगी बनी रहे छे, एटले तमारे खास ध्यान आपवू पड़शे। हवे उदाहरण जोईशुं एटले तमने ख्याल आवशे कि दिवसो आपेला छे, धारो के 30 दिवस आपेला छे तो तेमां वधाराना केटला दिवस छे ते जोईशुं। तो तेने 7 वडे भागीशुं एटले के 30 भाग्या 7
તો 7 ચોક 28 અને અહીં 2 શેષ વધે છે, માટે અહીં 30 દિવસમાં 2 વધારાના દિવસ છે, એટલે કે અહીં શેષ 2 વધી છે, જે વધારાના દિવસો થશે। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈપણ દિવસ આપેલા હોય તેને 7 વડે ભાગવાથી વધારાના દિવસ મળી શકે છે। હવે સામાન્ય વર્ષ માટે વધારાના દિવસોની ગણતરી કરીશું। તો સામાન્ય વર્ષ હોય તેમાં કેટલા વધારાના દિવસો હોય છે? તો સામાન્ય વર્ષમાં 365 દિવસ હોય છે, તેને 7 વડે ભાગીશું, એટલે કે 365 ભાગ્યા 7, તો એ ભાગ ચલાવીશું તો 52, જે જવાબ આવે છે તે 52 અઠવાડિયા હોય છે અને એક વધારાનો દિવસ મળે છે। તો અહીં એક વધારાનો દિવસ હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે સામાન્ય વર્ષ હોય તેમાં 52 અઠવાડિયા કમ્પ્લીટ પૂરા થાય ત્યારે એક વધારાનો દિવસ મળે છે। તેવી જ રીતે લીપ વર્ષ માટે વધારાના દિવસની ગણતરી કરીશું તો 366ને 7 વડે ભાગીશું, એટલે કે અહીં 366 ભાગ્યા 7, તો 52 અઠવાડિયા મળે છે અને 2 શેષ વધે છે, એટલે કે 2 વધારાના દિવસ છે। તો મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયું છે કે સામાન્ય વર્ષમાં એક વધારાનો દિવસ હોય છે, જ્યારે લીપ વર્ષમાં 2 વધારાના દિવસ મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 વર્ષ માટે વધારાના દિવસની ગણતરી કરીશું કે 100 વર્ષમાં વધારાના કેટલા દિવસો મળે છે। તો 100 વર્ષમાં જોઈશું તો 76 સામાન્ય વર્ષ આવે છે અને 24 લીપ વર્ષ આવે છે। હવે આપણે જોયું કે સામાન્ય વર્ષ હોય તો તેમાં વધારાનો દિવસ 1 હોય છે, એટલે કે 76 સામાન્ય વર્ષ હોય તો 76 વધારાના દિવસ હોય, જ્યારે લીપ વર્ષમાં વધારાના દિવસ 2 હોય છે, એટલે કે અહીં 24 લીપ વર્ષ છે તો એને 2 વડે ગુણીશું તો 48 વધારાના દિવસ આવશે। બંનેની ગણતરી કરીશું તો 124, 100 વર્ષમાં 124 વધારાના દિવસ મળે છે। હવે જે 124 દિવસ મળે એને આપણે 7 વડે ભાગીશું, તો 124 ભાગ્યા 7, તો 17 × 119, અહીં 5 શેષ વધે છે, તો એ 100 વર્ષ માટે 5 વધારાના દિવસ થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 વર્ષની ગણતરી કરીશું તો વધારાના 5 દિવસ મળે છે। તેવી જ રીતે 200 વર્ષ માટે ગણતરી કરીશું તો 100 વર્ષ માટે 5 મળે છે। હવે 200 વર્ષ એટલે 2 વડે ગુણીશું તો 10 વધારાના 10 દિવસ મળે છે। હવે 10ને આપણે 7 વડે ભાગીશું તો એક અઠવાડિયું કમ્પ્લીટ થશે અને 3 વધારાના દિવસ મળે છે। તેવી જ રીતે 500 વર્ષ માટે ગણતરી કરીશું તો 4 વધારાના દિવસ મળે છે। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈપણ સંખ્યા આપેલી હોય, કોઈપણ વર આપેલો હોય કે કોઈપણ દિવસો આપેલા હોય તો વધારાના દિવસની ગણતરી કરવી હોય તો 7 વડે ભાગવામાં આવે છે અને જે શેષ વધે છે તેને વધારાના દિવસ કહે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સામાન્ય વર્ષનો પહેલા દિવસનો વાર અને છેલ્લા દિવસનો વાર સરખા હોય છે। તો મિત્રો કોઈપણ વર્ષ સામાન્ય વર્ષ હોય તો એના વર્ષનો પહેલો દિવસ અને છેલ્લો દિવસ બંને સરખા હોય છે, એટલે કે વર્ષમાં પહેલા દિવસે જો સોમવાર હોય, વર્ષ શરૂ થતું હોય અને પહેલા જ દિવસે જો સોમવાર હોય પહેલી તારીખે, તો છેલ્લા દિવસે પણ સોમવાર જ હશે। એટલે કે અહીં ઉદાહરણ સમજીશું તો તમને વધુ ખ્યાલ આવશે કે પહેલી તારીખ પહેલો મહિનો અને 2014ના રોજ જો ગુરુવાર હોય તો 31 તારીખ 12મો મહિનો 2014, એટલે કે આ છેલ્લો દિવસ છે તેના દિવસે પણ ગુરુવાર હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે। તો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કોઈપણ વર્ષનો જે પહેલી તારીખે પહેલો જ દિવસ કોઈપણ વર્ષ શરૂ થતું હોય અને પહેલી જ તારીખે જે વાર હોય છે તે વર્ષના છેલ્લા દિવસે પણ તે વાર હોય છે। આના પરથી તમને એ પણ ખ્યાલ આવ્યો છે કે જો 1 તારીખ પહેલો મહિનો 2024ના રોજ શુક્રવાર હોય તો 1 તારીખ પહેલો મહિનો 2025ના રોજ કયો વાર હશે? તો હવે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે કે અહીં પહેલી તારીખે જો શુક્રવાર હોય તો 31/12, છેલ્લી તારીખે પણ શુક્રવાર હશે। અહીં પહેલી તારીખને પહેલો મહિનો કયો છે એટલે એક દિવસ ઉમેરીશું તો શુક્રવાર પછી એક ઉમેરીશું તો શનિવાર થશે। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને વધુ ખ્યાલ આવ્યો હશે। હવે લીપ વર્ષની વાત કરીએ તો લીપ વર્ષમાં એક દિવસ વધે છે, એટલે કે જ્યારે લીપ વર્ષમાં પહેલા દિવસે જે વાર હોય તેના કરતાં વર્ષના છેલ્લા દિવસે એ પહેલા દિવસના વાર કરતાં એક વાર આગળ હોય છે, એટલે કે એક વાર આગળ હોય છે, એટલે કે પહેલો દિવસ ધારો કે બુધવાર હોય તો છેલ્લો દિવસ ગુરુવાર થશે। કારણ કે તો એ ઉદાહરણ જોઈશું કે પહેલી તારીખ પહેલો મહિનો 2016ના પહેલા જ દિવસે, એટલે કે પહેલી તારીખે શુક્રવાર હોય તો 31/12/2016ના એટલે કે છેલ્લા દિવસે શનિવાર થશે। કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું કે 2016ને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, માટે આ લીપ વર્ષ છે અને લીપ વર્ષ હોય તો જે વાર પહેલી તારીખે આપેલો હોય એના પછીનો વાર છેલ્લી તારીખે હોય છે, તો એ શુક્રવાર આપેલો છે તો એ શનિવાર થશે। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તમને પણ હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈશું કે જાન્યુઆરી મહિનો,
જાન્યુઆરી મહિનામાં 31 દિવસ હોય છે, એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં 4 અઠવાડિયા ઉપરાંત 3 વધારાના દિવસ હોય છે। તેવી જ રીતે તમે પણ ગણતરી કરી શકો છો કે જે મહિનામાં 30 દિવસનો મહિનો હોય તેમાં વધારાના 2 દિવસ મળે છે અને જે મહિનો 31 દિવસનો હોય તેમાં વધારાના 3 દિવસ મળે છે। જ્યારે સામાન્ય વર્ષ હોય તો ફેબ્રુઆરી મહિનો 28 દિવસનો હોય છે કે વધારાનો એકે દિવસ મળતો નથી અને લીપ વર્ષ હોય તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ હોય છે, એટલે કે તેમાં એક વધારાનો દિવસ મળે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કેલેન્ડર વિશે પ્રાથમિક માહિતી આપી છે। આગળ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના કેવા એક્ઝામ્પલમાં પરીક્ષામાં કેવા એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે તેની ગણતરી કરીશું, એટલે તમને વધુ ખ્યાલ આવશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સંપૂર્ણ વિડીયો જોશો તો તમને કેલેન્ડર વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।